Bonjour. Till the others join, let's start up. That day we completed numbers up to 69, right? Yeah, teacher. And at the same time, I asked you to, I sent a small document and I asked you to write down the numbers up to 100. Is it? This is the document we did, right? So we wrote up to 69, no, 79, is it? So 80 is 80. We call it 80. 81 is 81. 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89. I'm counting them again. 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 86, 87, 88, 89. Then it's like you are continuing 90 like 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. I'm counting them again. 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. For 100, you say song, song. 100 is song. So now I'll be sending you a small worksheet. Any questions from this? All good, is it? Okay, do this worksheet. Yeah, now we are learning some colors. So write down the topic, play, cooler, and write down these colors. First write down it, then let's pronounce. So for colors, we say les couleurs, les couleurs, les couleurs. First you have bleu, bleu. So always remember like the spellings are B-L-E-U, not B-L-U-E. Then if you change it, it becomes English. This is bleu, bleu. Then you have rouge, rouge, red color, rouge. Jaune, yellow, jaune.
bleu, rouge, jaune, violet, violet, violet color. It's like you call it a purple. Marron, marron is maroon, no, brown color. Marron. Blanc, white, blanc, white. Noir, black, noir, black. Rose, pink color, rose. Bleu, rouge, jaune, violet, marron, blanc, noir, rose. Then you have gris. Make a gris කියලා කියන්නේ නැහැ. Gris. Gris. Vert. Vert. Green. Orange. Orange color. Orange. So you have bleu, rouge, jaune, violet, marron, blanc, noir, rose, gris, vert, orange. From colors, you have an activity sheet again. There, what you're supposed to do is you need to, like, you put J, see my screen, A, U, N, E. Likewise, you need to match it. Okay, here we are learning articles. Okay, so like, මට කියන්න මොනවද articles කියන්නේ කියලා example එකක් දෙන්න. Articles කියන්නේ මොනවද? English වලින් ගත්තොත් and the ඒව තමයි articles කියලා කියන්නේ. එතකොට French වලත් තියෙනවා definite articles, indefinite articles කියලා දෙකක්. French language එකේ මෙන්න මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. Okay, දැන් අපි divide කරනවානේ. සිංහලෙන් නම් අපි කියනවා ස්ත්‍රීලිංග, පුරුෂලිංග, නපුංසකලිංග කියලා කොටස් තුනකට බෙදනවා. එතකොට English වල අපි ඔක කියනවා masculine, feminine and neutral කියලා. Natural genders තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ genders divide වෙන්නේ natural. The female, the mother, sister, maybe like a cow, whatever, feminine. Masculine, normal, masculine, masculine. Neutral, the table, chair, the house, the pen, pencil, neutral. French language genders masculine, feminine විතරයි. ඒ කියන්නේ ස්ත්‍රීලිංග පුරුෂලිංග කියන දෙක විතරයි තියෙන්නේ. මේ පණ නැති දේවල් හැම එකම මේ දෙකට ඩිවයිඩ් වෙනවා. ඕකේ, දැන් ටේබල් කියන එක ගත්තොත් ඒක ස්ත්‍රීලිංග වචනයක්. පෙන් කියලා ගත්තොත් ඒක පුරුෂලිංග වචනයක්. ඕකේ, මේකට ස්පෙસિෆික් රූල් එකක් නැහැ. ඕගොල්ලෝ වචන ඉගෙන ගන්න දැන් මුල ස්ටේජ් එකේදී ඕගොල්ලෝ වචන ඉගෙන ගද්දී ඕගොල්ලන්ට ඇඩ්වයිස් කරන දෙයක් තමයි හැමතිස්සෙම වචන ඉගෙන ගන්නකොට ජෙන්ඩර් එකත් එක්ක ඉගෙන ගන්න කියලා. දැන් මම මෙතන කරන්න යන්නේ definite article. Definite article එකේදී වෙන්නේ definite article එකේ indefinite article එකේ වෙනසක් දැනගන්න ඕනේ. Definite article එකේදී වෙන්නේ the කියන වචනේ. Indefinite article කියන්නේ a and කියන එක. A and කිව්වොත් එකක් කියන අදහස. පොතක්, මේසයක්, පුටුවක්. So we don't know on which we are talking about. අපි දන්නේ මොකක් ගැනද මේ කියන්නේ කියන එක. ඒ කියන්නේ දැන් පොතක් කිව්වොත් we don't know මොකද්ද මේ කියන පොත කියලා. හැබැයි the book කිව්වොත් අනිවාර්යයෙන්ම අපි දැනගන්න ඕනේ අපි කතා කරන්නේ මොන පොත ගැනද කියලා. Okay? තමයි difference එක. දැන් මෙතන අපි කරගන්නේ definite article එක the කියන එක.
The definite article indicates that the speaker is referring to either specific noun or to a class of nouns in general sense. ඔයගොල්ලන් හැබැයි the මෙහෙමයි French මම සිංහලෙන් ඔයගොල්ලන්ට ඉගෙනුවාට ඔයගොල්ලන්ට සාමාන්‍යයෙන් දැනුමක් තියෙන්න ඕනේ ඔයගොල්ලන්ගේ knowledge එක තියෙන්න ඕනේ English grammar. මොකද French grammar ටිකක් කිට්ටුවෙන් යන්නේ English grammar එක්ක සිංහල grammar එක්ක යන්නේ නැහැ. දැන් ඔයගොල්ලන්ට දැන් මේ මම කියන දේ specific noun එකක් the definite article indefinite article කියන දේවල් දන්නේ නැත්නම් ඕගොල්ලෝ පොඩි රිසර්ච් එකක් කරන්න ඉංග්‍රීසි ලැන්ග්වේජ් එකේදී මොකද්ද මේක වෙන්නේ කියලා. Okay? Okay. The definite article indicates that the speaker is referring to either specific noun or to a class of nouns in general sense. The definite article කියන එකෙන් කියවෙන්නේ specific noun එකක්. ඒ කියන්නේ specific noun ගැන අපි දන්නවා මොකක් ගැනද කරන්න කියලා. I wanted to buy a book. මට පොතක් මිලදී ගන්න උවමනා වුණා. පොතක් එතකොට කියලා දාන්නේ. The book I bought is මඩොදුව. මම මිලදී ගත්තු පොත මඩොදුව. දැන් අපි විතර මිලදී ගත්තු පොත මොකක්ද කියලා අපි දන්නවා. එතකොට අපි පාවිච්චි කරන්නේ the book කියන එක. ඒ වගේ එකට තමයි specific noun එකක් කියලා කියන්නේ. Class of nouns in general sense. ඒ කියන්නේ the boys. පිරිමි ළමයින්ගේ වර්ගය. Generally the boys. එහෙම නැත්නම් the book පොත් වර්ගය. ඒ අදහසෙන් තමයි class of nouns කියලා කියන්නේ. The English definite article the English වලින් කරන the කියන වචනේ the book කිව්වත් එච්චරයි the man the boat the books the cows the hens the trees මොනවා කිව්වත් the කියන article එක change වෙන්නේ නැහැ English වල. හැබැයි මේ the කියන වචනෙට French language එකේ there are 4 equivalent forms. සමාන වචන 4ක් තියෙනවා. ඒක වෙනස් වෙන්නේ underline කරගන්න depending on the gender. Gender කියන්නේ මෙන්න මේ masculine ද feminine ද කියන එක. හරිද? And number කියන්නේ singular. ඒක වචන plural බහුවචන. මෙන්න මේ හේතු ටිකෙන් තමයි ඒක වෙනස් වෙන්නේ. හරිද? එතකොට දැන් මම පොත කියන එක මම කිව්වා ඒක masculine වචනයක්. කියන්නේ පුරුෂ ලිංග. ඔයගොල්ලෝ වචන දන්නේ නැත්නම් මේවා ලියා ගන්න masculine කියන්නේ පුරුෂ ලිංග, feminine කියන්නේ ස්ත්‍රී ලිංග, singular කියන්නේ ඒක වචන, plural කියන්නේ බහුවචන. Okay, le livre, the book. එතකොට මෙතන the කියන එකට masculine singular එකකදී අපි පාවිච්චි කරන වචනේ le. එතකොට feminine singular එකකදී අපි පාවිච්චි කරන වචනේ la. මේ වචන දෙකේම la දෙකේම plural එක le. ඊට අමතරව vowel එකක් හරි neutered h මංකෝ h අකුරත් vowel එකක් වගේ තමයි function in French language එකේදී. මෙන්න මේ අවස්ථාවේදී la කියන එකෙන් e එක කපලා කම එකක් දානවා la එක කපලා කම එකක් දානවා මෙන්න මේ විදිහ තමයි ඉතුරු වෙන්නේ. ඒකේ plural එක le කියන වචනේම තමයි. මට මේකේ මොනවා හරි questions තියෙනවා නම් මගෙන් අහන්න දැන්. තේරුණාද මම මේ කියපු දේ? තේරුණා ටීචර්. තේරුණා නේ? තේරුණා ටීචර්. right. අපි ඊළඟට දැන් අපි ඉගෙන ගත්තේ definite article එක. ඊළඟට මම ලියනවා indefinite article එක. and කියන එක. මේක පොඩි මේක ලියා ගන්න පටන් ගන්න. මම මේ change කරපු ටිකක් change කරගන්න. right. මේ ටික ලියා ගන්න. okay. දැන් ඉස්සෙල්ලා අපි කතා කරේ indefinite definite article එක. දැන් කතා කරන්නේ indefinite article එක and කියන එක. The indefinite article indicates that the speaker is referring to either an unspecific noun or to one some of something.
මේකෙදි කියන්නේ indefinite article එක පාවිච්චි කරන්නේ unspecific. ඒ කියන්නේ දැන් a book කිව්වහම අපි දන්නේ නැහැ මොන පොත ගැනද කතා කරන්නේ. It's not specific, it's unspecific. A tree ගහක් සිංහලෙන් අල් කයන්න දාලා අපි කියන්නේ nouns ඒ ටික ගහක් කොළයක් ඒ වගේ. ඊළඟට sum of something. ඒ කියන්නේ පොත් වලින් කීපයක්. ඒ කියන්නේ some amount. ඒ occasion එකේදීත් ඒක තමයි පාවිච්චි වෙන්නේ. ඊළඟට the English indefinite article has two forms. English indefinite article එකේ තියෙනවා forms දෙකක් a and an. තොර ඉංග්‍රීසි වල a කියන එක පාවිච්චි කරනවා constant එකක් එක්ක. ඊළඟට an එක පාවිච්චි කරනවා vowel එකක් එක්ක. හැබැයි French language එකේ තියෙනවා තුනක්. has three. Depending on the depending on the gender number. මේ දෙක හරිම important. The English equivalent of they is some, which is not considered an article in English. Then අපි මේක plural කරද්දී unleave a book. මේක plural කරද්දී අපි some books කියලා කියන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ they එක දාන එකෙන් indicate වෙන්නේ some කියන එක තමයි. අපි ඉංග්‍රීසි වලින් නම් කෙලින්ම a book books, a pen pens. එහෙමනේ plural කරන්නේ. ඒක තමයි මේ කියලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ un කියන ආටිකල් එක පාවිච්චි කරනවා masculine singular. ion කියන එක පාවිච්චි වෙනවා feminine singular. මේ දෙකේම plural එක තමයි they. එතකොට forms තුනයි un ion they. මෙතන මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද? නෑ ටීචර්. clear නේ? හරි මම දැන් ඔයගොල්ලන්ට පොඩි ඩික්ෂනරි එකක් ඔයගොල්ලන් කාටවත් තාම ඩික්ෂනරි එකක් නෑ නේද? නෑ ටීචර්. හරි. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් Google ගිහිල්ලා word reference මෙන්න මේක online dictionary එකක්. මේක phone එකට app එකක් විදියට download කරගන්නත් පුළුවන්. හරිද? word reference තමයි dictionary එක. දැන් මේක මෙතනට ආවට පස්සේ මෙතන English French or French English කියලා දාගන්න මේක වෙන languages වලට පාවිච්චි කරන dictionary එකක්. English French French English දෙකට දාගන්න. දෙකෙන් එකකට දාගන්න. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේ leave කියන වචනේ අපි දැන් check කරානේ. මේක French වලින් English වලට දාන්න. මෙන්න book කියන idea එක එනවා. හරිද? මෙතන වෙන වෙන අදහසුත් තියෙනවා basically book කියන එක තියෙනවා හරිද ඊට පස්සේ මේකේ මෙන්න මේ nm කියලා තියෙන්නේ non masculine කියන එක masculine noun කියන එක අපි ගමු table කියන එක table කියන එක හරිද ඒකේ තියෙන්නේ non feminine nf කියලා තියෙනවා ඒකට එක feminine noun එකක් තව වචනයක් කියන්න මොනවාද english word එකක් කියන්න මට මොකක් හරි noun එකක් කියන්න මට hello කතා කරන්න ඕනේ ක්ලාස් එකේ chair sorry ඒක මම French වලින් ගත්තේ chair English shades හරිද දැන් මෙතන තියෙන්නේ English වලින් French වල. එතන මේ පැත්තට තමයි එන්නේ non feminine වචනේ තමයි shades. ඕන නම් මෙන්න මෙතන මේක වොලියුම් දාලා දෙන්න. මෙතන chair chaise chaise pronunciation එක බලන්නත් පුළුවන්. මේ dictionary එක open කරගන්න දෙන්නම laptops වලින්ද phones වලින්ද log වෙලා ඉන්නේ. ෆෝන්. දෙන්නම් phone නේ එමුත් අමාරුයි search කරන්න නේ. හරි මම මේක න homework එකක් විදියට දෙන්නම්.
මෙන්න මේ දෙක ලියා ගන්න ඔයගොල්ලන් මේක homework එකක් විදිහට ගෙදරින් කරන්න ඕනේ. question එක ලියා ගන්න. මොකද්ද defini l'article defini l'article undefini කියන එක මොකද්ද කියන එක ඔළුවේ තියෙන්න. දැන් මෙතන article defini කියන්නේ la le. l'article undefini කියලා කියන්නේ ununde. දැන් මෙතන s එකක් තියෙනවා නම් ඕගොල්ලෝ කොහොමද දන්නව මේක plural ඕගොල්ලන්ට බය නැතුව le කියන වචනේ ලියන්න පුළුවන්. අපි මේ crayon කියන එක ගමු. මේ ඕගොල්ලෝ මේක අද ගෙදර ගිහින් app එක download කරගන්න ඕනේ. ලියනවා crayon. හරිද? ඔන්න එනවා crayon කියන වචනේ. pencil. මට කියන්න මේක මොකද්ද gender එක masculine ද feminine ද? මොකද්ද gender එක? masculine. එතකොට අපි මෙන්න මෙතනට දාන්නේ මොකද්ද? දැන් මෙතන අපි කොහොමදත් කිව්වා මෙතනට එන්නේ ලේ කියන එක කයියාර් plural හින්දා. මෙතනට දාන්නේ මොකද්ද? crayon කියන එක අපි බැලුවා ඒක masculine. මොකද්ද දාන වචනේ? le nේද? right. තේරුණාද කරන විදිය? ඔව් ටීචර්. හරි මේක homework එකක් විදිහට කරන්න ඕනේ. හරි. ඊළඟට අපි ගමු preposition. මෙන්න මේකේ මේ ටික ඕනේ නැහැ. මේ වචනේ ඕනෙත් නැහැ. මෙන්න මේ වචන දෙක ඕනේ නැහැ. pictures අඳින්න ඕනෙත් නැහැ. මෙන්න මේ වචන ටික ලියා ගන්නකො list එකක් විදිහට. le preposition කියන්නේ the prepositions කියන එක. පළවෙනි එක the one කියලා කියන එකේ meaning එක තමයි the one in front of. The one in front of. The one in front of. ඊළඟට තියෙනවා the rear. The rear කියලා කියන්නේ behind කියන එක. The one in front of the rear කියලා කියන්නේ behind කියන එක. Dong in. Dong in. Dong in. Shoe කියලා කියනවා under කියන එක. මෙතන so අගයස් එක කියවන්නේ shoes කියන්නේ නැහැ shoe. The one, the rear, dong, shoe. ඊට පස්සේ shoe කියලා කියනවා on කියන එක. shoe on. À côté de කියලා කියනවා besides කියන එක. À côté de besides. ඊට පස්සේ pray the nearby. Pray the nearby. Loin the far. Far or far from කියලා කියන්න. On fast the facing. Facing. F-A-C-I-N-G. The wrong, the rear, dong, su, sur, à côté de, près de, loin de, en face de. එතන මොනවා හරි මිස් වුණාද? Teacher, nearby, can you repeat it again, teacher? Nearby. Pray the. Pray the. Thank you, teacher. Okay.
activity එකක්. ඕගොල්ලන්ට දැන්ට numbers 100 වෙනකන් ඊට පස්සේ දැන්ට කරපු ඒ වගේ මොනවා හරි problems තියෙනවද? දැන් ටික ටික ඕගොල්ලෝ වචන vocabulary එක හදා ගන්න ඕනේ. අපි animals ලා ටිකක් ඉගෙන ගමු. Okay. මෙතන ලියා ගන්න animal domestic මේක les animal domestic කියලා දාගන්න. Les animaux domestic domestic animals. මේ ලිස්ට් එක ලියා ගන්නකො. මෙන්න මේ වචන නම් ඕනෙත් නැහැ ඒක අයින් කරගන්න. මේ animal අපිට not popular කනාරි කියලා එකනේ ඒක අයින් කරගන්න. First one Anshiang. Anshiang කියලා කියනවා a dog. Anshiang a dog. Ansha a cat. Ansha a cat. Then you have Anlapang, a rabbit, Anlapang, Anshiang, Ansha, Anlapang. Then Yun Tortiu, a tortoise. Yun Tortiu, a tortoise. An hamster, hamster, a hamster, an hamster. ඔගොල්ලෝ මතක තියාගන්න මොකක් හරි noun එකක් h අක්ෂරයෙන් පටන් ගන්නවා නම් අපි ඒ h එක ප්‍රොනවුන්ස් කරන්නේ නැහැ ෆ්‍රෙන්ච් ලැන්ග්වේජ් මේක hamster ඒ එකෙන් පටන් ගන්න hamster hamster කියලා කියන්නේ an hamster. Then an poisson rouge කියලා කියනවා it's a red fish නෙමෙයි goldfish හරි කියන්නේ poisson rouge කියලාම තමයි. An poisson rouge. An poisson rouge. Then you have Yunsuri, a rat. Yunsuri, a rat. Then an perroquet. Perroquet kila kiyana parrot. An perroquet, parrot. A parrot. Misunada manawari. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ chart එක ලියා ගන්න. topic එක දාන්නකෝ les animaux de la farm කියලා කලින් එක domestic කියන්නේ domestic animals ගෙදර ඇති කරන සත්තු. les animaux de la farm කියලා කියන්නේ farm animals. farm එකේ ඉන්න සත්තු. ඉස්සෙල්ලා මේ topic එක ලියා ගන්නකෝ ඊට පස්සේ මම screen share කරන්නම්. Les animaux de la farm, farm animals. Okay.
Okay, teacher. right මේ සත්තුන්ගේ මේ පැත්තේ තියෙන ඕඩර් එක නෙමෙයි මම මේක ඇක්ටිවිටි ෂීට් එකකින් දෙන්නේ මෙන්න මේ සත්තු ලිස්ට් එක විතරක් ලියා ගන්න මම මීන් එක දෙන්නම් මේ පැත්ත ලියා ගන්න එපා ඩ්‍රෝ කරගන්න එපා මේක මැච් කරන එක මේ ලිස්ට් එක ලියා ගන්නකෝ okay the first animal is anshaval shaval කියන්නේ a horse කියන එක අශ්වයා anshaval ඊළඟ වචනේ uncock a cock C-O-C-K a cock ඊළඟට තියෙනවා uncana kana කියලා කියනවා duck a duck D-U-C-K a duck and lapang ඉස්සලත් අපිට හම්බුණා lapang කියලා කියන්නේ rabbit une chèvre a goat une chèvre a goat then une vache a cow une vache a cow an a donkey an a donkey and cochon a pig and cochon a pig and mouton a lamb mouton is a you call it lamb just a second mouton sorry not lamb sheep and sheep batalua SHEEP and cheval and cock and canal and lapin une chèvre une vache and âne and cochon and mouton විශ්වනාථ මොනවා හරි No, teacher. right right මම ඔයගොල්ලන්ට homework එකක් විදිහට මේ worksheet එක එවනවා මම මේක WhatsApp group එකේ share කරන්නම් sorry මම මේ එවලා තියෙන set එකම වැරදි group එකේ මේ worksheets ටික මම කලින් දාපු ටික මේ ඔයගොල්ලන් කරපු එක මම මේ අන්තිමටම එවලා තියෙන worksheet එක ඔයගොල්ලෝ homework එකක් විදියට කරන්න ඕනේ අන්තිම worksheet එක homework එකක් විදියට කරන්න එතන තියෙනවා ගොඩක් animals ලා ඔයගොල්ලන්ට දැන් dictionary එක පාවිච්චි කරන විදිහ දන්න නිසා මේ activity එක කරද්දි මෙන්න මෙතන වචන තියෙනවා 24ක් 24 words you have මේ වචන 24ම list එකක් විදියට ගන්න මෙතන les animaux sauvages sauvage කියලා කියන්නේ wild animals and les animaux sauvages sauvage කියලා කියන්නේ wild animals කැලේ ඉන්න සත්තු අපි මුලින් ඉගෙන ගත්ත les animaux domestic animals ඊළඟට les animaux de la farm animals and then you have wild animals මේ list එක 24 words ලියා ගන්න 24 words ලියාගෙන ඔයගොල්ලෝ dictionary එක refer කරන්න meaning එකත් ලියන්න ඒත් එක්කම මේ activity sheet එක homework එකක් විදියට කරලා මට එවන්න okay right අද මොනවා හරි කරපු lesson එකේ ප්‍රශ්න තියෙනවද? No, teacher. No.
මම අලුතෙන් ආයිමත් වෙනම ලෙසන් එකක් පටන් ගන්න යන්නේ. ඒක too much. මම අර plan කරන් හිටියේ ඔයගලන්ට මෙන්න මේ activity එක කරන්න. phone වලින් join වුණාම ටිකක් අමාරුයි. ඔයගොල්ලෝ ඊළඟ දවසේ මේක application එකක් විදියට phone එකට download කරගන්න. dictionary එකේ download කරගන්න phone එකට. එතකොට ඔයගලන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් phone එකෙන් ඔයගොල්ලෝ dictionary එකක් පස්සේ purchase කරනකම්. ඇත්තටම දැන් අපි යුනිවර්සිටි අපි A levels කරද්දී යුනිවර්සිටි යනකොට අපිට අපි ඇත්තටම ඔන්ලයින් එච්චර අපි මේ යූස් කරේ නැහැ. අපිට ඔන්ලයින් ඩික්ෂනරිස් තිබුණේ නැහැ. hard කියන්නේ normal dictionary එකක් තමයි පාවිච්චි කරේ. හැබැයි ඔයගොල්ලන්ට දැන් ඔන්ලයින් ඩික්ෂනරිස් තියෙනවා. මම අනිවාර්යයෙන්ම ඩික්ෂනරි එකක් ගන්න ඕනේ කියලා මම කියන්නේ නැහැ. මොකද ඔයගොල්ලන්ට මේ ඩික්ෂනරි එක හොඳටම ඇති. මේක දැන් ඔයාගේ level ඔයගොල්ලන් පොඩි තාම බේසික්ස් නේ. ඕගොල්ලන්ට ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ගෙන් ටිකක් ලොකු අයට අපේ ස්ටේජ් එකට එනකම් හැමෝටම මේ ඩික්ෂනරි එක හොඳටම මේ ඇති. ඒ නිසා ඩික්ෂනරි එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න මතකයි නේද word reference කියන එක. ලියාගත්තද? ඔව් ටීචර්. හරි. ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. එතකොට ඔයගලන්ට homework තියෙන මම ක්ලාස් එකේදී කරවන්න තීතා හිටපු ඇක්ටිවිටි එක තමයි මේක. ඒකත් ඔයාලගොල්ලෝ homework එකක් විදිහට කරන්න. ඊට පස්සේ wild animals ලාගේ list එක හදන එකත් කරන්න ඕනේ homework එකක් විදිහට. හරි. එහෙනම් මොනවත් questions නැත්නම් මම අද නවත්තන. මොකද තව lessons ගොඩක් කරන්න ගියොත් ඔයගලන්ට මේක පැටලෙනවා. හරිද? Okay. That's all for today. Au revoir, à bientôt. Au revoir.